नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जानुआरी 16 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। ओडिशा रे बढ़िला भत्ता एणिकी मिलिबो 3500 टंका। मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। अन्यपटे राज्य रे लागू होला नुआ जातीय शिक्षानीति। एणिकी 3 वर्षर पिला माने स्कूल जिबे। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर बढ़िला भत्ता एणिकी मिलिबो 3500 टंका। वर्धित भत्ता बांटिले मुख्यमंत्री। केन्दुझर जिले में वार्धक्य भत्ता योजनार शुभारंभ होइचे। 80 वर्षर अधिक वयस्क यह सहित 80% ऊर्ध्व भिन्नक्षम मानक मिलिबो एणिकी 3500 टंका। यह द्वारा लाभवान हेबे राज्यर 4 लाख अधिक हिताधिकारी। गतकाली मुख्यमंत्री हिताधिकारी मानकु 1500 टंका परिवर्ते 3500 टंका भत्ता बांटिचंती। आज यार शुभारंभ होइचे। मधुबाबू भत्ता यह सहित जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अधीन रे भत्ता एणिकी 3500 टंका भत्ता 80 वर्षर अधिक वयस्क एवं 80% अधिक भिन्नक्षम मानक मिलिबो। परवर्ती खबर गणशिक्षा विभाग रे लागू होला जातीय शिक्षा नीति 2020। उच्च शिक्षा विभाग परे एबे गणशिक्षा विभाग रे एनईपी लागू होला। स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइचे। शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करने को यही निष्पत्ति होइचे। 10म युक्त 2 ढांचारे मध्य परिवर्तन करा जाइचे। नुआ शिक्षा नीति अनुसार 3 वर्षर पिला स्कूल जिबे। 3 वर्षर अंगनवाड़ी जाई पाठ पढ़िबे। 3 वर्षर 6 वर्षर पिला अंगनवाड़ी। 6 वर्षर 8 वर्ष प्रथम द्वितीय श्रेणी रे पाठ पढ़िबे। षष्ठ अष्टम 3 वर्ष मिडिल स्कूल पाठ पढ़ा हेबो। परे नवम रु द्वादश सेकेंडरी श्रेणी रे पाठ पढ़िबे। जातीय शिक्षा नीति अनुसार 18 वर्ष रे द्वादश पास करिबे छात्र छात्री। सेहिपरि आंचलिक भाषा रे पाठ पढ़िबा को गुरुत्व मध्य दिया जिवो। उपयुक्त तालीम प्राप्त शिक्षक माननको दिया जिवो नियुक्ति। परवर्ती खबर मैट्रिक प्रश्नपत्र चोरी रोकिबा को डिजी लॉकर व्यवस्था करा जाउचे। चलित वर्ष समस्त मैट्रिक प्रश्नपत्र रे रहिबो वाटरमार्क बारकोड यह सहित सीरियल नंबर। सेल्फ डिस्प्ले वाटरमार्क थिबा एही प्रश्नपत्र गुड़िक मोबाइल कैमेरा किंबा स्कानर रे फोटो उठाइथिले एही वाटरमार्क आसी जिवो। तेबे प्रश्नपत्र भाइराल हेले धरा पकई दबो वाटरमार्क। भाइराल प्रश्नपत्र केउ परीक्षार्थींकर केउ परीक्षा केन्द्र रे भाइराल हैला ए नै समस्त तथ्य शीघ्र जना पड़ी जिवो। सेहिपरि आसंता 17 तारिख रु हेबाकु थिबा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा रे लागिबो डिजी लॉकर। 183 टी परीक्षा केन्द्र को जिबाकु थिबा प्रश्नपत्र बॉक्स रे लागिबो डिजी लॉकर। आउ गोटिए डिजी लॉकर पई रहिछि गोटिए स्वतंत्र कार्ड। एही कार्ड द्वारा डिजी लॉकर खोलिबो। आगामी दिन में डिजी लॉकर को बोर्ड परीक्षा रे व्यवहार करने को व्यवस्था कराजिबो बोली बोर्ड उपसभापति कहिसंती। परवर्ती खबर स्कूल आसुनाहांती 11,000 पिला। ओडिशा सरकार को बाल्य विवाह चिंता। स्कूल आसुनाहांती 11,000 शिक्षार्थी। तेबे स्कूल आसुनथिबा पिलांक मध्यरु अनेक पिला बाल्य विवाह करिथिबा एवं आगको आउ किछि एहार शिकार होई पारंती बोली आशंका प्रकाश करिचे जातीय शिशु सुरक्षा अधिकार आयोग। राज्य रे एही बाल्य विवाह रोकिबा दिगरे पदक्षेप नेबाको सरकार अंटा भिड़िचंती। तेबे एनसीपीसी रिपोर्ट को सरकार गुरुतर सहित नैचंती। जिलापाल को चिठी लिखि मार्गदर्शिका जारी करिचंती। एही मार्गदर्शिका अनुसार पदक्षेप नेबाको निर्देश दिया जाइछि। केउ स्कूल रु केते पिला मासरे अधिक दिन धरि स्कूल आसुनाहांती ए संपर्क रे स्कूल प्रधान शिक्षक तुरंत संपृक्त ब्लॉक कर्तृपक्ष को जणाइबे। ब्लॉक कर्तृपक्ष एही रिपोर्ट अनुसार अंगनवाड़ी कर्मी को सर्वे करने को निर्देश देबे। अंगनवाड़ी कर्मी अनुपस्थित रहिथिबा शिक्षार्थी घर को जिबे। परवर्ती खबर स्वाभाविक हेला लिंगराज मंदिर नीतिकांति। ट्रस्ट बोर्ड बैठक रे हेला सेवायत मानकर विवादर समाधान। सबु निजोग सहित गतकाली बसिथिला बैठक। सेपटे नीति विभ्राट घटना रे तदंत कराजिबो। 24 घंटा मध्य रे तदंत रिपोर्ट देबो। एडीएम नीति विभ्राट रे जेउ माने दायी थिबे सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। ए नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिचंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र ओडिशा कांग्रेस नवकलेबर हेबो कहिले जयदेव जेना। पीसीसी सभापति प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिचंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयदेव जेना। पीसीसी सभापति ना स्थिर हो सारी। खूब शीघ्र ओडिशा कांग्रेस नवकलेबर हेबो। ओडिशार पीसीसी सभापति किए हेबो ए नै स्थिर होइचे। ना घोषणा केवल बाकी अछि। पीसीसी हाईकमांड को 2 जन पर्यवेक्षक रिपोर्ट देइचंती। यहाको आधार करी हाईकमांड पीसीसी सभापति बाछिबा बोली कहिचंती जयदेव जेना। परवर्ती खबर पुणी राज्य में शनिवार ठारू बढ़िबो शीत।
ଟିକିଏ କମିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଶନିବାର ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 13ରୁ 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 4ରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଓଁକାର ଧ୍ୱନିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ। ତେବେ ଏଥର ମେଳା ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜୋନ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ମେଳା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 5 କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର 1.03 କୋଟି ପରିବାର ଦେଶର ପ୍ରାୟ 30,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର 900 ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 30,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପଦବୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ କି ଗହମ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଚାଉଳ, ଗହମ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଆଗକୁ EKYC କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା EKYC ନ କଲେ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 39 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ EKYC କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା EKYC ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଚାଉଳ, ଗହମ ପାଇବେ ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ କଳାବାଘ ଶିକାର, ଚମଡ଼ା କାଢ଼ି ନେଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିରଳ କଳାବାଘ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ହେଲେ ଶିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ବାଘ ଶିକାର କରି ଏହାର ଚମଡ଼ା, ଦାନ୍ତ, ନଖ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଶିକାରୀ ଚୋର ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି କଳାବାଘକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଳାବାଘ ଶିକାର କରି ଚମଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଇଥିବା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ ଦମ୍ପତି ଦାନ କରିଦେଲେ 2 କୋଟି। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାତ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାଜପୁରର ବ୍ୟବସାୟୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ ବୟସ 70 ଦାନ କରିଛନ୍ତି 2 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ବାଗଚି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବା ପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଛୋଟରାୟପୁର ମେନ୍ ରୋଡ୍ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୀତା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ବାଗଚି କ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏକ ଶାଖା ଖୋଲାଯିବ। ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଜି ସାରିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତା। ଏହା ଭିତରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥରକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଯଦି ଇତିହାସ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହି ଆସନରୁ ଲଢ଼ି 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ। ଅନ୍ୟପଟେ କେଜରିୱାଲ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ 70 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 40 ଜଣିଆ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ପାର୍ଟି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଏବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 40 ଜଣିଆ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏହା ସହିତ ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ, ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏପରି 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 7 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଜେଟ୍ 2025। ଏହା ଉପରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୃଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପାଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ଏହାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବଜେଟ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ। ଏଣିକି ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେବା ବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ DOTକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ନିୟମ ଜାରି ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ଠକାମି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ବିଧ୍ୱଂସକ ଯୁଦ୍ଧତୋପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା 3 ବିଧ୍ୱଂସକ ଯୁଦ୍ଧତୋପ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧତୋପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିସ୍ତାରବାଦ ନୁହେଁ ବିକାଶ ଭାବନାରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ କି କୋହଲି ଏବଂ ପନ୍ତ? ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ଆସିଲା ନା। ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି 2024-25ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା କ୍ରିକେଟରମାନେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। କୋହଲି ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋହଲି ଏବଂ ପନ୍ତ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜି ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜାନୁଆରୀ 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦଳ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 37 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ 3ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର 31 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ସେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିନଥିଲେ।